वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का दिहाड़ा जो शहीद बाबा अजीत सिंह जी अखाड़ा गतका वालों जो प्रोग्राम किया गया है बड़ा सलंघायोग है। यह प्रोग्राम जोड़ा है दूसरा प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम भी इत्थे होया सी, एक्चुअली तीसरा है ये। और बड़े ही हुम हुमा के संगतां जिहड़ियां ने इत्थे पहुंचदियां ने और इन्हां सिंघां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद है जिहड़े कि इहो जिहे प्रोग्राम बना के साडी आउण वाली जनरेशन नूं साडे बच्चिआं नूं नाल जोड़दे ने। सिख मार्शल आर्ट जिहड़ा हैगा वो बच्चिआं नूं सिखाउंदे ने और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दशमेश दरबार वालों भी हमेशा इन्हां दा सहयोग दिता जांदा हैगा और गांह भी इन्हां नूं अपील करांगे कि हमेशा ही जिहड़े ने इत्थे प्रोग्राम कराया करन। साडे कोल बथेरी जगह है और कोई भी किस्म की जिहड़ी सानूं प्रबंध वास्ते कोई किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आउंदी और धन्नवाद किया जाता इन्हां दा भी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज का जो ये इवेंट बाबा अजीत सिंह जी अखाड़ा वालों जो किया जा रहा है बहुत चढ़ती कला वाली गल है। सिख का जो जन्म है वह शस्त्र के विचों होया है। सिख का तो शस्त्र का बहुत संबंध है। गुरु महाराज कलगीधर पिता जी ने जो औरंगजेब नूं चिट्ठी लिखी तो उन्होंने यही कहा कि सतगुरु महाराज के अकाल पुरख के अगे यही अरदास है कि विदेह साकिया सागरे सब्ज रंग के मारा बकारस्त दर वक्त जंग कि हे अकाल पुरख वाहिगुरू मैनू ऐसा नाम का प्याला दे जो जंग के मैदान में मेरे काम आवे अते मैं जो है दुश्मन नूं सोधदा होया शहीदी नूं प्राप्त होवां। सतगुरु महाराज दे सारी जो बाणी है वो जूझण वास्ते सिख नूं प्रेरदी है। भावें कि नाम नाल ਅਤੇ मन ਦੇ ਨਾਲ नाम ਦੇ शस्त्र ਦੇ ਨਾਲ मन ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜੋ ਸੁਮੇਲ ਹੈ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਣੀ ਬਾਣਾ ਪੰਖ ਪਛਾਣੋ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਂ का पंछी जानो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। न्यूयॉर्क तो आए ने दूसरे पासे जसलीन बीबी करमजीत कौर ने बाहर मारिया पॉइंट का इशारा जो टाइम आउट का इशारा। हाँ जी ये बीबी करमजीत कौर जी जड़े पल्लों भी खेड के गए ने सो टाइम आउट का इत्थे इशारा पाई आप बार जरा मूँह ते अपनिया जो सो अखां ते बार जड़े इहो जे अपने शरीर दे अंग आ सो उन्हां ते इहो जे बार नहीं मारने पाई। चलो सो ये जान के नहीं साडी भैन ने बार मारिया लेकिन सो आपां इन्हां इहो जे बारां नूं बहुत ध्यान च रखना। सो जहांगीर बादशाह ते चंदू उहदा सलाहकार सी। चंदू ने सोचा कि अगला मैच जिहड़ा आ सो इस ग्रुप दा लास्ट मैच है हाँ जी जे इदां ही करी जाने फिर वो भाई साहब ने पहला दस्सिया सी भी कट के हाँ हाँ कट के सुट्टी मार दो वो ठीक सीगा ये सानू लगा ठीक है सारा ते बाकी जिहड़ी वो चीज़ आपां क्लीयर कर दित्ती है। हुण कोई कन्फ्यूजन ना होवे सर जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी अपने नाम है हरमनदीप सिंह गुरुद्वारा 118 ते गुरसिमरन सिंह काटरेड। हरमनदीप सिंह जो कि नीले बाणे च नाल गुरसिमरन सिंह काटरेड न्यू जर्सी तो ते हरमनदीप सिंह इन्हां दा आपस च युद्ध होने लगा है, जंग होने लगा है। गुरसिमरन सिंह जो कि बहुत ही चिर तो घट्टो घट्ट 5-6 साल तो मैनू वेखदे नूं हो गए ने, काफ़ी इन्हां दी प्रैक्टिस है, नाल सिखांदे भी आ। लॉरेंस गुरुद्वारे नाल सेवा करते हैं उत्थे छोटे बच्चों नूं हर उम्र के बच्चों नूं गतका सिखाया जाता है। एक पॉइंट वार होया गुरसिमरन सिंह ने पैर का वार करके वार लिया 3 पॉइंट गुरसिमरन सिंह नूं। 1 पॉइंट होर
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 118 ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਾਲੀ ਦਸਤਾਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਫਿਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲਕ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਰਟਰੇਟ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ 128 ਤੋਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਲ ਦਾ ਲਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਪੱਗ ਦਾ ਲਾੜਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਮਖਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਓ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਨਾ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2-2 ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਬਿਸਲ ਵੱਜੀ। ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਢਾਓ ਬਈ ਰੈਫਰੀ ਦੇ। ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ ਖੇਡ ਕੇ ਗਏ ਆਹ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਵਾਟ ਆ ਪਲੇ। ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਆ ਕਿ ਪੈਂਚੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣਾ ਐਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਖੇਡੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਖੇਡੋਗੇ, ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਰੈਫਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਨਾ ਸੌਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਓਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਠੋਕ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਮ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਥੋੜੇ ਸਾਜ ਵਰਤੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਜ ਪੱਕਾ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 118 ਨਿਊਯਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ। ਬੀਬੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਲੀਨ ਬਾਰ ਬੀਬੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਨੇ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏਦਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਦਾ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਠਾ ਮਿਲਦੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ।
ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ 2 ਰੋਕਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਪਤਾ ਆ ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਕਨੈਸ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੇਫਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਭੋਪੂ ਮਸਾ ਹੀ ਵੱਜਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿਲਾਓ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ 'ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾੜੇ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇਤੂ ਆ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਜਕਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਜਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਕਾਰੇ ਹੋਰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ 2 ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਪਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਬਲੂ ਰੰਗ ਦੇ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸੇਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਸੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ, ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਬਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਇਹ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਗੱਤਕੇ ਤੋਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 2 ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਉਣ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਆ, ਨੋਟ ਤੜਾਇਆ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ ਪਾਈ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ। ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਿਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ 1 ਪੁਆਇੰਟ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਿਰ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ। 2 ਨੰਬਰ ਨੇ 3 ਨੰਬਰ ਉਹ ਘਰ ਖਾਓ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਡੇਟ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੁੱਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਂਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਵੀ ਗੱਤਕਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਭਾਰ, 1 ਗੋਡਾ 2 ਗੋਡੇ ਸਭ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਦੇਹ ਸਾਕਿਆ ਸਾਗਰੇ ਸਬਜ ਰੰਗ ਕੇ ਮਾਰਾਂ ਵਕਾਰਸਤ ਦਰ ਵਕਤ ਜੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ
ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਨੀ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਜੀਓ ਤੇ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੇਹ ਅਨੇਤ ਨਾ ਨੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੜੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਮੈਚ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਟਰੇਟ ਵਾਲੇ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਫਰਕ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮਿਲਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨੋਜੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸੋਹਣਾ ਜੋ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜੌਹਰ ਜੋ ਵਿਖਾਉਣੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜੰਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਜੇ ਟੀਮਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਟ ਵਰਸਸ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 118। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੈਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ 2009 ਚ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੰਗ ਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੇ ਦਸਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਆਪਣੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਇਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ 2014 ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤੇ ਜੰਗ ਤੇ ਵੀ 2014 ਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ। 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆਨਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣੇ। ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਸੋ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸਵਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਸਰੀਰ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਆ, ਉਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਫਾ ਪਾ ਲੋ, ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਪਰ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ
ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਕਾਠਿਆ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਛਕਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋ राम राज में दूध था, कृष्ण राज में घियो, कल युग में प्रोटीन प्यारे पानी च मिलाकर पियो। हाँ सो पानी च प्रोटीन पी पी के खालसा जी उन्होंने जिम जा जाके अपने शरीर ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਰੀਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਆਜੂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਕੱਦ ਕਾਠ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 7 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਹਦੀ ਗਵਾਚੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਲੱਭ ਗਿਆ ਆ। 3 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਡਰੇਟ ਵਰਸਸ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 118। ਦੋਨੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਟ ਮੁੱਕਦੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 118 ਤੋਂ। ਸੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਸਤਨਾਮ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਸੋ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ ਆਪੋ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨਾਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 2 ਕੁਰਬਾਨਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਡਿੱਗ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਜਸ ਸੀ ਉਹ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਲੀਨ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ। ਹਰ ਜਸ ਚੜ ਕੇ ਫਿਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਿਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰ ਜਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਲੰਬਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ। ਸੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾਈਆਂ ਆ। ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਧਿਆਨ ਆਪਸ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਘੇਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸੋ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਆਦਾ ਹਾਸਰਸ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਕਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਕਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ। ਸੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋ ਕਾਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 118। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਦਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਵੀ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਸੋ ਚਿੱਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਚਿੱਟਾ ਦਮਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਓਏ ਸੋਨਿਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 118 ਤੋਂ। ਸੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਟਰੇਟ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦਾ, ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ ਇੰਕ, ਨਾਨਕ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੂਟਸ ਗੀਅਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਛਪਾਈ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਤੇ ਤਸਮਿਆਂ ਤੇ
ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਓਰ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਉਹ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਬਾਬਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡਿਆਲ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੀਬੀ ਮਾਤਾ ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 118 ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਹਾਂ ਚੜ ਕੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, 1 ਫਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਸੌਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਆ ਜੋ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ TSA ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ TSA ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਦਸਤਾਰ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਗੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। 114 ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਆਪਣਾ ਜਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਲੱਗਦਾ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਆ। ਜਗਾਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਧੰਨ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਉਹ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਾਸ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮੈਂ दूध था, कृष्ण राज में गियो, कल युग में प्रोटीन प्यारे पानी च मिला कर पियो। क्योंकि अजकल ना तो कोई दुध घ्यो का कोई शकीन है, कहते कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता। सो दुध भी कहते फैट ज्यादा आ, प्रोटीन ही पींदे आ, कहते प्रोटीन जिहड़ा आ पानी च मिला कर पियो। सो अजकल तुहानूं पता ही आ कि बीमारियां जिहड़ियां ओ तरह ਦੀਆਂ भांत ਦੀਆਂ। सो लो आपां गेम ਵੱਲ ਵਧੀਏ। सो इस वेले मुकाबला मनदीप सिंह जी जिन्हों ने चिट्टा कमर कसा किया होया है। सो कार्टरेट तो ने, दूजे पासे कुलदीप सिंह जी 118 तो ने। चलो मारिया पॉइंट जड़ा है वो इस वेले कुलदीप सिंह नूं दिता गया। दूजे पासे पॉइंट जड़ा है वो बलदीप सिंह जी हाँ जी 1 पॉइंट का इशारा। ना कोई पॉइंट का इशारा नहीं। टाइम आउट कर लो। कई वेले असीं स्टेज तो बोल दिंदे आ ਉਹ पॉइंट ਹੁੰਦਾ नहीं, ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਸੋ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਵੱਜਾ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਾਫੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਮ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖਾੜੇ 'ਚ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਉਤਮ ਬਖਸ਼ੇ। 8 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੋਂ
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਬੀਬੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸਿਆ। ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਕੋਰ ਕੀਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਬੜੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਅਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਡਰੈਟ। ਅਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਰਟਗਰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਮਾ ਆਪ ਆਇਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਨਾ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੋਰ ਕੇ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਘਸਾਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਆ, ਫੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਖਰਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਅਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ, ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਲੇਕਿਨ ਐ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਜਰਾਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਸੀਸੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਵਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਗਏ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਫੈਂਸ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜੋ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਡਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਾਟੜ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਾਟੜ ਦੇ ਮੀਤ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਰੜਾ ਜੋ ਕਿ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਵੀ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਤੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਰਡਰੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਰਡਰੇਟ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਮੈਚ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹਨ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੀ ਟਕਸਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਮਸਤਪੁਰ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣਾ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾਮੀ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿਤਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਘਟਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧਿਮਕੜਾ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਤਾਰਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀਆਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਚ ਹਨ। ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਆਹ ਬੰਦਾ ਆ ਮੇਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਰਟਗਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੂਜਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਏਡੇ ਚੰਗੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਸਿੱਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਹੋਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਦਸਤਾਰ ਦਮਾਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੋ ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਸਾਡਾ ਪੱਗਵੱਟ ਭਰਾ ਆ। ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੀਏ ਭਲਾ ਕਹੀਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸੈਲਮਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲੇ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 114 ਤੋਂ ਵਿਨੈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 118 ਤੋਂ ਵਿਨੈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਨੈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਗਾ ਅਖਾੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ 14ਵਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੁੱਧ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੇ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਾਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ 14ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟਿਕਟਾਂ ਕਟਾ ਲਓ, ਹੁਣੀ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੇ ਡੰਗ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋਧ 2016। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਵਰਡ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਮੋ ਕੋਡ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬਣੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੂਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਗੱਪੀ ਬਾਦਲ ਪਤਾਲ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 114 ਤੋਂ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਟਰੇਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਣਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਵਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਜੰਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਤਬਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਜੇਤੂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ 114 ਤੋਂ ਬਿਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਚ ਹੋਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ W ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 114 ਵਰਸਸ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਡ ਵਰਸਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ V ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 114। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੱਖ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੌਣ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਲੱਗ ਜੂ ਪਤਾ। ਸੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਉਸਤਾਦ ਸੋ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਤਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਟਰੇਟ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਬਲਦੇਵ ਕੌਰ ਪਿਤਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਤਲੇ ਪਰ ਫੁਰਤੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੈਲੋ ਕੁਰਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੰਕ ਯੈਲੋ ਬਲੂ ਪਰਪਲ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ 4 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ 5 ਦੂਰ ਚਲ ਗਿਆ ਆ। ਸੋ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਸਲਾ ਨਾ ਛੇੜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਧੁਮਾਜੂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਢੰਡਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੰਗ ਵੱਲ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੀਡੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਸੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਆਇਆ। ਕੈਮ ਔਰ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਤਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਟਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮੋਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਪਤਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਕੜੇ ਸਾ ਮੁਕਦੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੇ ਦਿਨ ਸਕਵਾਇਆ ਖਾਏ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਟੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਪਤਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਨਮੋਲਕ ਜਨਮ ਸੀ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੈਚ ਦਾ MVP ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ 2016 ਦਾ ਮੋਸਟ
ਵੈਲਿਊਬਲ ਪਲੇਅਰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਉਹ ਟਰੋਫੀ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 4 ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਡੀਲ ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁੱਖੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਦਾ ਡਬਲਯੂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਐਲਬੋ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੈਡ ਆਏ ਆ। ਉਹੀ ਪੈਡ ਕੋਈ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਵੱਖਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਟ ਬਹੁਤ ਵੱਜਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਸਿਆਣੇ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਲਬੋ ਤੇ ਪੈਡ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਬਰੌਨ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਯੈਲੋ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਦੋਂ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਏ ਸਿੰਘ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼। ਜੇ ਤਖਤ ਨਹੀਂ ਤਾਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਆ, ਕਹਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਆ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਪਿਓਰ ਖਾਲਸਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜ਼ਾਲਮ ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਕੌਮ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸ਼ਕੀਮ ਖਾਦੇ, ਅਗਲੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੇਲੇ, ਲੋਕ ਪਾਪੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਫਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਜ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਸਿੰਘ 114 ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਆਪਣੀ ਜੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਗੇਟ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਲਾਗੇ ਖੜਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੈਚ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਪਰਚਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਰੋ ਕੇ ਥਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾਤੀ, ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਹੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਾ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 118। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਯੈਲੋ ਚੋਲੇ 'ਚ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਆਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਾਰ ਜਵੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਪਰ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਡੱਪਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪ ਹਾਰ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਆ।
ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਵਾਬੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਆ। ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੱਤਾ ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਤਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗਰਮੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੰਗ ਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯੁੱਧ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜੰਗ ਰੱਖਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਬੀਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਆ, ਰੂਹ ਆਫ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਛਬੀਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੰਡਾ ਜਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਛਬੀਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੈਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵਾਧੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਵਾਹ। ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਵੀ 3 ਫੁੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਕੋਈ 2003 ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 6.5 ਫੁੱਟ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੌਰਨ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਾਤ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ। ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਖਾੜੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ have some sportsmanship guys and don't go at each other like that. ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੋ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਡਰ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 118। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸਰੀ ਦਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਆ ਬਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਫੈਂਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਂਝੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰ ਅਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 118। ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੀਲਾਵਾਣਾ ਅਤੇ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਟੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਲੈ ਦਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਵੇਖਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਆ, ਅੱਗੇ ਬੜੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਚੰਦੂ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਸੜੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜ ਗਏ।
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰੋਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਚੰਦੂ ਬਹੁਤ ਅਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋ, ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਭੇਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਮੈਚ। ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ 114 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇ ਦੀ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ 118 ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ ਚੰਦੂ। ਉਹ ਘੁੰਮਦੇ ਘਮਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਲੱਭਾ ਤੇ ਉਹ ਡੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ 5ਵੀਂ ਜੋਤ ਸਿੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਜਾੜਿਆ। ਉਹ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਪੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ। ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੋਤ ਆ, ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੋ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ 5ਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋਧ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਡਰੇਟ 10 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਡਰੇਟ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੋ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਛੋਟ ਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 2009 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸਮਾਗਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਹਲਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲੀ ਗਰਮੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਓਵਰਹੀਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਓਵਰਹੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰੀ ਦੀ ਇੱਟ ਚਵਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਆਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਚਵਾਰੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਨ, ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਆਕੜਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਆਕੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੜਦੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਲੋ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੋ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਚੈਲੋ ਸੀ ਜਾਂ ਚਿੱਟਾ ਸੀ, ਬਲੀਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਲੀਚ ਨੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ 118 ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਪੈਕਟ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬਾਦਲ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਸਮਝੀ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਲਈ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਟਰੇਟ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 118। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆ। ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਬਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਚ ਪਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੇ ਜਲਾਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ 5 ਫੁੱਟ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਟ ਅਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 118 ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸੀ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸ ਆਗੇ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਓ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸੱਦਦ ਚੱਲਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 118 ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਟ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। ਹਰਮਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆ ਉਹਨੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ 118 ਤੋਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਹਰਮਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਹੰਡਿਆਣਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ।
ਅਗਰ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਤ ਤੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵੱਜਦਾ ਤੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਆਏ ਸੌਰੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 17 ਐਂਡ ਅਪ, ਜੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 17 ਐਂਡ ਅਪ, ਪਲੀਜ਼ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ। ਅਗਲੀ ਫਾਈਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 118 ਤੋਂ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਲ ਵੱਜੀ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 118 ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਕਾਟਰੇਡ ਤੋਂ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਸੋ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦਾ ਮੈਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੰਡਿਆ ਸ਼ਗਿਰਦ ਬੀਬੀ ਕਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ। ਟਾਈਮ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਚ। 30 ਸਕਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਆ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਦੇ। ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਸਥਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਚਿੱਟਾ ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਚ ਮੈਚ ਟਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੈਚ, ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਚ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਫਾਈਟ ਆ, ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਫਾਈਟ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਪੈਂਤੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗਦਕਾਈ ਆਪਸ ਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਗਦਕੇ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਕਲ ਜਾਰਡਨ ਹਵਾ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੀਭ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਸਟਾਈਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੈਬਰਾਨ ਜੇਮਸ ਸਟਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਬਲੈਕ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਈਕਲ ਜਾਰਡਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੈਕ ਮਾਮੇ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇਗਾ। ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਵਾਹ ਕੋਬੀ ਬ੍ਰਾਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਵਾ ਮੈਚ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਮੈਚ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਾਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਜੋ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਿਓਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਗਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਵੱਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਇਕਲੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਭੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਸਲ ਵੱਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਡ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਜਾਓ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਓਬਾਮਾ ਦਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ।
ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਮਾਲ ਲਿਆਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਕਦੀ ਬਾਮਾ, ਕਦੀ ਗੋਬੀ, ਕਦੀ ਮਾਈਕਲ ਜਾਰਡਨ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬਾਮੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਆ, ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕ ਨੇ, $500 ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਮਾ ਜੇ ਵੇਖਣਾ ਤੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸੀ ਟੀਵੀ 'ਚ ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆ ਨੈਕਸਟ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ 118 ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਗਿੱਟੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵੱਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡੋ, ਆਪਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ ਵਿਖਦਾ ਆ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਮਰਪਾਲ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ, 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ, ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ $500 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਹਿਲਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਿਲਰੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣੀ ਆ, ਕਲਿੰਟਨ ਨਾਲ ਹੈਲਰੀ ਨਾਲ। ਓਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਧੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ। ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੇਕ ਜੋਰਜ ਬਣੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ, ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਗੱਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਮੋਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਜੇ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 118 ਤੇ ਬੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਬੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਦਸਤਾਰਾ ਬੰਨਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚੇਹਨ ਹਰ ਬਾਰ ਨਜਾਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਨੇ ਸੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੱਸਦੇ ਸੌਂਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੇਰ ਹਾਈ। ਵਾਹ ਦੀ ਵਾਹ। ਦੋਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨਪੁਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਕਰੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਨਾ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਪੈਂਤਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਦਿਖਦਾ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਤਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੋਟੀ ਫੜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਤੜਾ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਬੇਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਹੈਂਡ ਆਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਸਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੈਲਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੂ ਆਏ ਲੈ ਕੇ ਫਰਿਆਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ, ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟੀਆਂ, ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਜੇ ਰਾਤ ਦੇ 12, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਵਾਪਸ ਛਡਾ ਲਿਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਰਾਤ ਦੇ 12। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਜ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਰਨੈਲ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ।
ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਆ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ। ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਟਸਬਰਗ ਵਾਲੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਇਓ ਨਾ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੜਾਓ ਵਾਪਸ। ਸੌਰੀ ਵੀਰੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੀ ਜਰਾਬ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੀ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ pull up your socks and get on the ground। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਕਾਲੀ ਜਰਾਬ ਦੇ ਵੱਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲਿਆ। ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 1 ਪੁਆਇੰਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। 1 ਫਾਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਲ ਫੈਸਲਾ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਿੰਟ ਦੇਣਾ। ਹਵਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਪ ਉੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਪੂ ਜੀ ਹੁਣੀ। ਵੇਖੋ ਉਹ ਇਹ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੀਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਬਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਹਨਾ ਉੱਡ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਆ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੇਟ ਰੋਡ ਪੀਤਾ, ਪੀ ਗਿਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਾਲੇ ਗਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕੌਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੜਾਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਪਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੋਰਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਲਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਗਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 3 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜੀ ਵੇਖ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ 2016 ਦਾ 14ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹ ਐਤਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਡੇ ਆ ਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ ਗਾਤਰਾ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਦੁਬਿਧਾ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੈਫਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਦੋਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਣਪ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਰੋਕ ਕੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ। ਰੋਕੋ ਫਿਰ ਠੋਕੋ, ਰੋਕ ਕੇ ਵਾਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਲ ਜੁੱਤੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਬੰਨ ਲਿਓ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਲੋਸਟ ਐਂਡ ਫਾਊਂਡ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸੋ ਆਪਣੇ DEF ਢੋਲ ਫਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੂਲ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੂਲ ਰੱਖਣੇ, ਉਦਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕੂਲ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਸੋ ਲਓ ਜੀ, ਢੋਲ ਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ, ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਿੰਘ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੂਜ ਗੇਅਰ ਇੰਕ ਸਪਿਲ। ਇਹ ਉਹ ਇੰਕ ਸਪਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੀ ਢੋਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪਦੇ ਆ, ਵਾਧੂ ਕਿਤੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਲ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕ੍ਰਾਸਡ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ ਗਏ। 2-4 ਸਪੀਕਰ ਹੋਰ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114। ਆਜੋ ਜੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਨੈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵੇਇੰਗ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਵੇਇੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲ ਰਾਊਂਡਰ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਾਟਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਾਟੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਬੂ ਟਿਕ ਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏ? ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣ ਸਵਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 20 ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਛੱਡਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਚਨ ਛੱਡਤੇ ਉੱਥੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਸਿੱਖ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਗੇ। ਸੂਰਬੀਰ ਬਚਨ ਕੇ ਬਲੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਵੇਗੀ। ਜਵਾਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਵਾਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਪਵੇ, ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਵੀ ਆਵੇਗੀ। ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਲੋ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਟਰੇਡ ਤੋਂ, ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵੱਜਾ। ਆਪਸ ਚ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਫਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟੈਕਸਟਿੰਗ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਵਿਨੈਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ W। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਭਾਈ
ਆਹ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਕ੍ਰਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਧੰਨ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧੰਨ- ਉਹਨੇ ਕੀ ਧੰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਧੰਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੁਣੀ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਰਿਵਰ ਸਾਈਡ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਗੇੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਜਿੰਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਮਾਰਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸੋ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਗੇੜੇ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਾਲੇ ਆ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਸਨਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਹੀ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੇੜੇ ਉੱਥੇ ਜੁੱਬਾ ਫੁੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਭਾਈ ਤਨਮਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਬ੍ਰਾਈਟ ਯੈਲੋ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਓ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਕੱਦ ਦੇ 2014 ਜੰਗ ਦੇ ਜੇਤੂ, 2014 ਯੁੱਧ ਦੇ ਜੇਤੂ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ ਚ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਚੋਲੇ ਚ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 114 ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਗਰਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ, ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਹੀ ਕੀਤੇ। ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇੰਨੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਾਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਬਰੋਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਤਖਤ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਆ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤਖਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੀਨਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ। ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਰੋਬਰ ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਇਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਨਦੀ ਕੌਮ ਆ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਇਓ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਰੱਖੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ 2016 ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਹਾਰ ਜਾਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾਓ। ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਿਲਾਓ, ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਹਰ ਜਸ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਾਗੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ 'ਚ ਭੇਜੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸ਼ੇਰ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਕੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਡਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਪਤਲੇ ਕੱਦ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਰਸਸ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ ਡਬਲਯੂ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹਲਕੇ ਬੂਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ
ਨਾਲ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚਿੰਗ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਪੱਗ ਮੈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਬਾਣਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਣਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਰਸਸ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਜੋ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਧਰ ਗਏ ਹੀ ਨੇ, ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਲਗ ਆਪ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵੜ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਾਰਟਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਟੀ ਵੱਜੀ ਭਾਈ। ਸੋ we also would like to thank Woodbridge Police. They've come out here. It's hot out. We thank you very much for coming. Hopefully you're enjoying. We want to do something here so that we can show you what we are all about. This is just one thing that we're all about. So hopefully you feel the love, and hopefully you feel what we do here is for the betterment of the society, for the betterment of our youth. We thank you once again for coming. It's hot out, we know. Thank you very much. Please help yourself. There's food, there's water. ਹਾਂਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ ਧੁੱਪੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ। ਜੌਬ ਨੂੰ ਜੌਬ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਾ, ਜੀ ਹਜੂਰ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਵਰਸਸ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114। ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ ਵੀਰ ਸਿੰਘ 114, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ ਵੀ, ਐਂਡ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਰਟਰੇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਡੂਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੂਅਲ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ ਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਸੋ ਜੈਲੋ ਚੋਲਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਦਮਾਲਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟਾਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੂਟਸ ਗੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Hey guys, can you say last call for t-shirts at Root Gear? We will be packing up at 6 p.m. ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ। 6 p.m. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਕਰ ਦੇਣੀ ਡਾਊਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਤਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਵੇਖਣੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਜਾਓ, ਮੰਮੀ ਦੇ ਗੋਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੰਮੀ ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਇਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗੰਠ। ਗੰਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਚੱਲਣੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈਗੀ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ?
ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਕਈ ਵੇਲੇ ਆਹ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਮਲੈਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ATM ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦ V114 ਵਰਸਸ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ JC ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ 2 ਪੁਆਇੰਟ, ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਸੇਕ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਉਹ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੌਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇੰਦਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬਰੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਈ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਕੀਪਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਕਾਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਮੈਚ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਆ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਰੈਫਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੋੜਨੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜਾਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਵਿਕਦੀਆਂ ਏ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਖਾਣੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੇਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ ਜੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਹਾਂ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਬੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲੇ ਸੋਹਣਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੈਡ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਕਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੇਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਲਬੋ ਪੈਡ, ਫੋਰ ਆਰਮ ਪੈਡ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰਡ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ, ਗੂਠਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਚੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਅਗਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰ ਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੀਰਲੀ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰ ਵਾਈਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜੰਗ 2016 ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼, ਚੜੇ ਸੁਤਰੇ ਪਾਰ। ਸੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਗਰੁੱਪ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ, ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸੋ ਲਾਰੈਂਸਵਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ,
ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ 골ਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਫਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਰ ਮਿਲੋ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਵਾਲੇ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਰੰਗ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਤਕੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਆ। ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਭੋਪੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਭੋਪੂ ਦੀ। ਇਹ ਸਨ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ। ਸਰਗੁਣ ਕੌਰ, listen, you have to listen for the air horn. Up next, Karanjeet Kaur. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਟ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲੱਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ। Up next we have next production. ਟੁਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦੌੜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਈ, ਲੈ ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਭਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਆਪੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਰੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਮਸਤਾਂ ਹਰ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੜਕੇ
ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 24 ਸਾਲ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰ ਬੱਜੇ ਸੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜੜ ਜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਰੇ ਉੱਠਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੋ ਇਹੋ ਪੁਲਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਟੁਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦੌੜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਈ ਲੈ ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਭਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਈ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮੌਤ ਨੱਚਦੀ ਵੇਖ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਉਧਰ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਰਨਲ ਵੈਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਕੇ ਆ ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ is there ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ is next ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ did you sign up ਸੀ 11 ਤੀਕ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੰਬਰ ਸੀ ਮਾਨੋ ਚਾਲ ਬੰਬੀ ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੁਅੰਬਰ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਸੰਨੀ ਆਪਣਾ ਪੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਆਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਮਿਓ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਅਫਸਰ ਹੰਕਾਰੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਟ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋੜੇ ਦੱਬੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਰੇ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰ ਭੱਜੇ ਸੀ ਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਾਜੜ ਜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਰੇ ਉੱਠਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੋ ਇਹੋ ਪੁਲਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਗੂਣ ਗੜਾਉਣ ਲੱਗੇ up next Baljeet Singh 17 plus Baljeet Singh is there a Baljeet Singh is he going करना है कि नहीं करना okay Manjinder Singh Sher ਕੋਈ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੱਗੀ ਆ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਪੈਂਤਰੇ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਣੇ ਆ ਚੱਕਣਾ ਆ ਕਢਾਉਣਾ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੜਕੇ ਸੰਨੀ ਆਪਣਾ ਪੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ
ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਮਿਓ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਅਫਸਰ ਹੰਕਾਰੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਟ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਿੰਘਾਂ ਘੋੜੇ ਦੱਬੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰ ਐਸਾ ਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਉੱਠਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੋ ਇਹੋ ਪੁਲਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ take a time out take a time out we'll give you another chance next we have ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਈ ਲੈ ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਭਜੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਕਈ ਓਏ ਪੁਲਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 17 ਸਾਲ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਿੰਘਾਂ ਘੋੜੇ ਦੱਬੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰ ਭੱਜੇ ਸੀ ਗਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਉੱਠਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਟੈਂਦੇ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਅੱਜ ਬਚਾ ਲੋ ਇਹੋ ਪੁਲਸੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲ ਦੇ ਸੱਟ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਟੁਰੇ ਹਥਿਆਰ ਦੌੜ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਲੈ ਰਾਮ ਦੀ ਓਟ ਭਜੇ ਅਗਲੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ is next ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜਾ ਫੇਰ ਕਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੁਅੰਬਰ ਸੀ 5 ਵਜੇ ਤੜਕੇ ਸੰਧਿਆ ਬੜਾ ਪੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ right ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਮਿਓ ਜਰਨੈਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਅਫਸਰ ਹੰਕਾਰੇ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਤਿਨਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਓਟ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐ ਤੇਰਾ ਕੀ ਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਬਾਣੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ 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 ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਸਿੰਘਾਂ ਘੋੜੇ ਦੱਬੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਮੂਹਰੇ ਪੁਲਸੀ ਅਫਸਰ ਭੱਜੇ ਸੀ ਗਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਜਿਉਂ ਗੋਲੀ ਵਰਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰੰਗ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਜਾਨਾ ਹੋਲੀ ਖੂਨ ਕਢਾਉਣ
ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਦੇ ਜੋਧੇ ਦਿਖਾਣਗੇ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਥੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੱਥ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118 ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਖੋੜਰੇਟ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 118। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਭਾਈ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਬਲੀਚਰਸ ਉੱਤੇ ਸਾਜੋ ਆ ਕੇ ਪਲੀਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਖਗ ਖੰਡ ਬਿਹੰਡੰ ਖਲਦਲ ਖੰਡੰ ਅਤਰਣ ਮੰਡੰ ਵਰ ਪੰਡੰ ਪੁਜ ਦੰਡ ਅਖੰਡੰ ਤੇਜ ਪ੍ਰਚੰਡੰ ਜੋਤ ਪ੍ਰਵੰਡੰ ਭਾਨ ਪ੍ਰਭੰ ਸੁਖ ਸੰਤਾ ਕਰਣੰ ਕਿਲ ਬਿਖ ਹਰਣੰ ਦੁਰਮਤ ਧਰਣੰ ਅਸਰਣੰ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਕਾਰਣੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਬਾਰਣੰ ਮਮ ਪ੍ਰਤਪਾਰਣੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ ਜੈ ਤੇਗੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 5-6 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜੌਹਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਕਾਟਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜੰਗ ਮੈਦਾਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਪਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਯਤਨ, ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿ ਪਰਦੇਸੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਜੇਨੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਣ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਪਿੜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰੇਲੂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਦਿੰਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੈਚ ਦੇ ਜੇਤੂ ਜੋ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਨ,
ਨੀਲੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਨਰਸਰੀ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੱਤਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਤੇਗ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟੁਗੈਦਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਤਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ TV 84 ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਚੋਲੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਮੰਡਲ ਚਾਹੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜੀਵਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਆਵਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਵਕਤ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਈ ਝੰਡਾ ਝੁਲਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਪਿਰਿਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਰਾਜਯੋਗ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ, ਭਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੇਪ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 230 ਵਰੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਘੜਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਪੂਰਨ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੰਡਾ ਸਾਜ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਜਲਵਾ ਇਸ ਤੇਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਆਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਔਰ ਆਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਉਸ ਬਿਆਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਨ ਨੂੰ ਅਣਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤਖਤ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਨੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਰਿਝਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਨ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 4 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ,
ਵੀਰ ਰੱਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਪੀਰੀ ਦਾ। ਭਾਈ ਨੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਢਾਡੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ ਗਾਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਉਸ 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ, ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਜ਼ਮਤ, ਰਾਜ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਇਹ ਟੁਗੈਦਰਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ, ਹਵਾਈ ਤਾਕਤ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ, ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲੇਟ, ਕਿ ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇਹ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਤਕੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੋਏ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਭਰਪੂਰ ਭਖਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਭਰਿਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਬੈਠਿਆ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥਰਸਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ 30 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਕਹਾਂ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਭੁਜੰਗੀ ਭੁਜੰਗਣਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ 22 ਜ਼ਖਮ ਸਨ, ਪਰ ਸਪਿਰਿਟ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਵਿਚਰਨਾ। ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ, ਦਿਲਗੀਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਐਵੇਂ ਬੇਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਖਦਾ ਜੀਵਨ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 30 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਬੀਲਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਇਹ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਵਰਫੁਲ 4 ਰਜੀਮ ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਟੋਕੀਓ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪਲੈਨਟ ਦਾ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬ ਹੂੰ ਨਾ ਪਾਓ,
ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤ ਸਿੱਖ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਕਾਕਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਸੀ ਭਰਾ, ਆਪਸੀ ਭੈਣਾਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1200 ਡੀਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨੇ ਮਜੀਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਲਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 72 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਡੈਸਟਨੀ 'ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂ ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਟਕਸਾਲਾਂ, ਜਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸਿਵ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ਼ੂ, ਦੂਸਰੇ ਇਸ਼ੂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲੇਵਰੀ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਮ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰਨਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਫੜੀ ਤੇਗ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਦੇ ਬਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕੋਹਿਨੂਰ। ਸੋ ਤਾਕਤ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਜੈ ਤੇਗੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੀਸਫੁਲ ਜੀ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਾਊ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀਏ। ਇਹ ਤੇਗ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਨਸੈਪਰੇਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਵੀਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜਯੋਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਹਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਟਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਬੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਟਾਰਨੀ ਹਨ,
ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। So she's here for an academy that's held in DC every year from United Six. And this academy helps you in a lot of different ways to reach out your educational and your career goals. It's a week-long academy. ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। You get to meet US federal government agencies, ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ professions ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, career goals. Along with that, you can also go to Washington DC, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ US capital ਵਿੱਚ not a lobbying session, but more like a educational session with senators and US congressmen. So with that being said, I'm going to turn over the mic to Bibi Jaspreet Kaur from United Six. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਕੈਡਮੀ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫॉर 17 ਐਂਡ ਅਬਵ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼, ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਕੈਡਮੀ ਬੇਸਿਕਲੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ USAID ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਏਡ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਡੂ ਦੈਟ? ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ? ਤੇ ਇਫ ਯੂ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਟ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਡੂ ਸੇਵਾ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, then how can he get involved, or a student get involved USAID ਨਾਲ ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਨਾਲ? ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ I was here all day, ਮੈਂ ਗੱਤਕਾ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, but I was thinking ਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। This time and age, our fights, especially in US, ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਜ਼ਰ ਪਾਏ ਹੋ, ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਪਾਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਦੀ ਇੰਚ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਊ ਕੇਸਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੈਟ ਇਜ਼, ਆਪਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਲੈਣ ਚੜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਸਤਾਰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਹੂ ਡੂ ਯੂ ਗੋ ਟੂ? So this academy, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ it's a two-phase academy. Parents ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ this is a tool, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। Every kid who's born, raised here, ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ is an American. So ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਲਈ? This academy is a tool. The deadline for the academy is next week. I am around. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ academy apply ਕਰਨੀ ਹੈ, you have your kids or you want to apply, you're going to college, come take my business card. If you want ਕਿ extra ਤੁਹਾਨੂੰ additional time ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 5 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, your exams are going on, but you want to apply, I'll see ਕਿ ਜੇ deadline ਕਰਨੀ ਹੈ। But I really appreciate and I encourage ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ parents ਨੇ ਤੇ kids ਨੇ to apply for the academy so that they can fight for their rights. It's a tool. ਜਿੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, this is their tool. ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਲ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਭੋਗੂ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਨੇ ਬਾਜ ਮੁਕਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਫੇਰ ਘੇਰ ਲਈ ਕਾਵਾਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਵੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਸਰਬੰਸ ਦੇਣੀਆਂ ਫਿਰ ਭੇਜਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ
ਸੋ ਚੜ ਕੇ ਗਿਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਲੱਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਚੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਿੱਠ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਇਕਜੋਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸਵੀਟ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਡ ਸਾਡੇ ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਿਊਟ ਖਿਡਾਰੀ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਸੋਟੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਫਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਾਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤਿਆਰ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਸਲ ਵੱਜੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਜੀ ਆ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਰੀਸਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋਧਿਆ। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दियो है। मेरा रुसे ना कलगिया वाला, ओ हो जग भावे सारा रुस जे, वाह 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 वाह। ओ जग भावे सारा रुस जे, परवाह नहीं करनी चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज ओ ना गुस्से होण, जग दी कोई परवाह नहीं। हाँ जी हाँ जी तैयारी है जी। मनजिंदर सिंह शेर ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी शेर साहब आ गए मैदान नहीं ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੰਗਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਬਈ, ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਜਦੋਂ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰ ਬਈ। ਓਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੜ ਜਾਏ ਸਿੰਘ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ, ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ। ਲਓ ਜੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਲੂ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਆ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲਿਆ। ਹਾਂ रसना जपे ना नाम, तिल तिल कर कटिए, जे तू नाम ना जपेंगी जेबे मेरिए, तिल तिल कटी जावेगी प्यारिया, ओ तिल तिल कटी जावेगी, वाह वाह बाबा तिल तिल कटी जावेगी। प्राणी तू आया लाहा लैन, वाहे गुरु हर नाम हमारा भोजन, वाहे गुरु वाहे गुरु। सोदर दा टाइम हो गया, ਸੋਦਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੋਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਰੂਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਾਠ ਰਹਿਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਸਲ ਵੱਜੀ, ਚੜ ਕੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਲੂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਟਾਈਮ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 118 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ਰਸੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, 2 ਪੁਆਇੰਟ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਪ ਮਾਰਿਆ। ਹਾਂ ਨੀਲੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ 118 ਤੋਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਟਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਆ। ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਫਸਵਾ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਤਕੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ। ਉਧਰ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਤੇ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਨੀਲੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੇਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਟਾਈਮ ਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ, ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ, ਲਾਲ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਅਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਬਲੂ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਬਰਾੜ ਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਹੋਈ ਦਲਗੀਰ, ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤਕਦੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਮੁਖੀ ਬੜਾ ਬਲਬੀਰ। ਓਏ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਟਕਾ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੌਜਰ ਲਮਕਦਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਤੀਰ। ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਣੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਧਰ ਦਿੰਦਾ ਖਿੱਚ ਲਕੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਸਿਮਰਿਆ 10ਵਾਂ ਪੀਰ। ਓਏ ਉਹਦੀ ਲਲਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੇਰੀ ਭੱਜੀ ਫਿਰੇ ਕਤੀੜ। ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਯਕੀਨਨ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਅਖੀਰ, ਹੈ ਤੇਰੀ ਹਾਰ ਅਖੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬਾ ਉਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਮੱਛਰ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਛਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰ ਜਾਵਾ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਮਾਸਾਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨਵਾਂ ਘਮਾਸਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਫਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਛਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੱਛਰ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114। ਦਲਬੀਰ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਆਫ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੱਛਰ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਾਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਮੱਛਰ ਨੂੰ। ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਬਟਨ ਜੋੜ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੈਫਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਕਰਨ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਓਬਾਮਾ ਪਰਮਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਓਬਾਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਵਿਦ ਅ ਵੀ। ਟਾਈਮ ਅਪ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਅਪ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਜਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਧਰ ਵਿਨੇਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੈਫਰੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਈ ਵੇਲੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਆ। ਸਾਡੇ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੇਟ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਸੋ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ ਸੋ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਆਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੇਤੂ ਨੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਭਰੂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਰੇ ਅਦਾਸ, ਚੌਕਰ ਜਾਈ ਸੌ ਜਾ, ਰੱਬ ਕਰੂਗਾ ਪਾਸ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰੀਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਖੜੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਫਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੋ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਆ, ਸੋ ਮੇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਰੈਫਰੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਆਜੋ ਜੀ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਸੋ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਵਾਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਾਂਜੀ ਜਸਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੈਮਰਾਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੈਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਟੈਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਅਪ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਅਪ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹਾਂਜੀ, खुदा तुमको नहीं मगर छाइने खुदा तुम हो। कैमरा जड़ा हाँ जी बोलिया संत जरनैल सिंह विच हाल दे खड़के। कौन है जेतू मुकाबले दा? मुकाबले दे जेतू ने हरजस सिंह जी। बोले हाँ नाल दी नाल गुरजीत सिंह ते उपकार सिंह ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾੜੇ ਚ ਆਓ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਹੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਟਰੇਟ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਰਕ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਆਫ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੋਲਡ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੋਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 114 ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਅਗਲੀ ਫਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। पिछले मैच के जेतू कुलदीप सिंह। सत श्री अकाल। जसप्रीत सिंह ते नवदीप सिंह तुहानू बेनती है जी दीप सिंह जी दे खाड़े च आओ। नाल ही गुरजीत सिंह ते उपकार सिंह दा मुकाबला चल रहा है। टाइम किसी नू भी नहीं बख्शदा, टाइम भजी जांदा है ना सानू भी भजाई जांदा है। टाइम टाइम are you watching them? Time. This is the time. Over there. Are you? बोले सोनिहा। सत
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸੋਭ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਰਖ ਹੁਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਈ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਤ ਟਾਈਮ ਅਪ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ ਅਪ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਂਝੇ ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ। ਰੈਡ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ ਆ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲੱਗਾ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਟਾਈਮ ਅਪ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਅਪ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੱਛਰ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਿਗਾਹ ਪਾ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 2 ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਰਤਣੇ ਪੈਣ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਆਓ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰੂਹ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਨੈਪਚੈਟ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਨ ਗਣੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤਨਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਕਿਹੜਾ ਜੇਤੂ ਯਾਰ, ਕਿਹੜਾ? ਹਾਂ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੇਤੂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਸਵਾ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੱਜ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਗੇਮ। ਹਾਂ, ਦੋਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ ਜੀ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਓ ਜੀ, ਆਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਲੂ ਅਖਾੜਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਰੈਫਰੀ ਮੈਨ ਨੇ। ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 114 ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੀਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਚ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਸਲ ਵੱਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ 114 ਸਟਰੀਟ ਤੋਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਆ। ਹਾਂ,
ਉਹਦਾ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਮੋਜਰ ਲਮਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਤੀਰ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਦੇ ਖੜ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਲੂਆ ਜਾਪਦਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰੜ ਕੇ। ਉਹ ਬਾਹ ਕੱਢ ਬੰਗਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਤੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਬਈ ਫਿਰਦੇ ਖੱਬੀ ਖਾਨ ਜੋ ਨਾ ਮੋੜੇ ਫੜ ਕੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਤੜਕੇ। ਉਹ ਜਾਪ ਜੱਪਾ ਜਾਪਦਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਬੁਲਟ ਛਾਤੀ ਤੇ ਟੰਗਦਾ ਨਾ ਮਾਲਾ ਮਣ ਕੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਝਲ ਕੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਪਾਵਦਾ, ਬਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਜਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕੱਢੀ ਤੇਗ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਵਾਂਗ ਸੂਰਮਿਆਂ ਖੜ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਆ ਗਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜ ਕੇ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ AK-47 ਚੁੱਕ ਲਈ, ਜੋ ਵਾਲਾ ਭੜ ਕੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਟੈਂਕੀ ਸ਼ਾਮ ਲਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾ ਫੜ ਕੇ। ਬਈ 300 ਯੋਧਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਗਦਾਰ ਛੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਬਈ 300 ਯੋਧਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੜ ਕੇ। ਗਦਾਰ ਛੰਦ ਜਦ ਬੈਰੀ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਗੱਜੇ, ਸੁਣੀ ਦਿਹਾੜ ਅਕਾਲੀਆਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੈਰ ਲੱਗਣ ਭੱਜੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਤੀਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ, ਕੀਤੀ ਜੁੱਤੀ ਗਿੱਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੈਡ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੜ ਕੇ ਲੱਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਕਲੀਨ ਬਾਹਰ ਵੱਜਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਦਸਤਾ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਹਲੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 9 ਵਜੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਕੈਲਾਫੋਰਨੀਆ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ। ਕਈ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਚ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਪਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਆ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਹਾਟਨ ਜਗਦਾ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਗ ਮਾਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ। ਪਿੰਨੀ ਰੈਨੜੀਏ ਚਮਕਣ ਤਾਰੇ, ਜਾਗੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ। ਹਾਂਜੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਭਾਰੀ ਘਮਾਸਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ ਪਾਈਏ ਮੁੜ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਜਾ ਸੀ ਲੱਤ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਜਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਝੂਠ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਦਈਏ, ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਮੌਨ ਧਾਰਿਆ ਆ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਅਖਾੜੀ ਦੇ ਰੈਫਰੀ ਵੀ। ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕੋ ਅਖਾੜੇ ਦੇ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੇ ਬਾਣੇ 'ਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯੈਲੋ 'ਚ ਤੇ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਰੰਗ 'ਚ। ਸਾਡਾ ਘਮਾਸਾਨ ਮੱਛਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੈਡੀ ਟਾਈਮਰ ਰੈਡੀ ਆ। ਬਲੂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸਲਵੱਜੀ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਮੇਨ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰੈੱਡ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਅਪ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਅਪ। ਧਨ ਨੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਉਹ ਧਨ ਨੇ ਜਣੇ ਦੀਆਂ ਮਾਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਲੂ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਟਰੇਟ ਅਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਾਹ ਦੀ ਵਾਹ ਇੱਕ ਸਪਰੇਅ ਲਿਆਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੱਛਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਆ ਉਹਦੇ ਭਾਗੀ ਕੌਣ ਬਣਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੱਛਰ ਭੱਜਦੇ ਆ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੈਲੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਕਿਲੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਪ ਆ ਇਹ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇਤੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ ਨੀਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੌਰੀ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰਟਰੇਟ ਤੋਂ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਸਿੰਘ ਕਾਰਟਰੇਟ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈਡ ਅਖਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੱਟਾ ਚੋਲਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੀਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਮਾਲੇ ਕੱਸ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ, ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਲੱਤ ਤੇ ਵੱਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰਜਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਸਲ ਵੱਜੀ। ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਘਰ ਚ ਹੀ ਗੰਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।